बंधुगण सतर्क रुहंतु। आपणकर धन, आपणकर पारिवारिक जीवन, आपणकर भाग्य, आपणकर क्यारियर उन्नति एवं आपणकर खुशी सबकिछि बंधन रे बांधि रखा जाइछि। एथिपाई दायी व्यक्ति अपरिचित नुहे, प्रकृत रे से माने आपणक सहित रक्तर संपर्क रखिछंती। गत 12 वर्ष धरी एही विश्वासघातक आपणको निरंतर तीव्र एवं दूषित गुप्त रीतिनीति रे बसीभूत करि आसुछि। सेमानकर जादू एवं मंत्र माध्यम रे एही विश्वासघातक एक अदृश्य एवं भयंकर मंत्र पकाइछि। एक बंधन जहाँ आपणक घर भितरे थिबा खुशी को लुहा शिकुली रे संपूर्ण भाव में बांधि देइछि। आज एक मुहूर्त नीरव एकांत रे बसिबा पाई आपणक हृदय उपरे आपणकर हाथ रखंतु एवं निजको पचारंतु, एते वर्ष परे आपण निजको जीवनर समान स्थान रे काहेकि फसी रहुछंती। आपण अक्लांत परिश्रम करंती एवं आपणकर प्रयास रे आपणकर हृदय ढाଳି दियंती, तथापि काहेकि दिन परे दिन नूतन असुविधा एवं क्लेश आपणक जीवन को कष्ट देउछि। सामान्य कथा को नहीं आपणक परिवार मध्य भयंकर युक्ति तर्क आरंभ हुए। परिवार सदस्य माने परस्पर को कष्ट सह्य करि पारंती नाही। जेतेबेले आपण एक सरल शांतिपूर्ण भोजन उपभोग करने बसी थांती, सेतेबेले मध्य मतभेद अनिवार्य भाव सृष्टि हुए। शेषरे यह काहेकि घटुछि? कारण एही घासरे साप, एही विश्वासघातक अंतर्निहित व्यक्ति तुमर उन्नति पाई प्रत्येक पथ को संपूर्ण भाव में अवरोध करि देइछि। तुमे अनुभव करिबा आरंभ करिछ जे हुए तो तुमर भाग्य खराब किंबा भाग्य तुम पाई दुख व्यतीत आउ किछि रखि नाही। तुमे अनुभव करिपार जे ईश्वर तुमको एक असाधारण कठिन परीक्षा दे जाउछंती, किंतु यह तुमर सबुठारु बड़ भूल धारणा। तुमे दिन राति अटल समर्पण सहित काम कर। तुमे सफलता एवं उन्नति पाई 100% योग्य। तुमे मध्य विश्वर अन्य देश जो प्रकारर राजकीय सुख एवं भौतिक सुखर अधिकारी ताहार उपयुक्त उत्तराधिकारी, तथापि तुमर निज परिवार एवं संपर्कीय माने तुमको आगको बढ़िबार बाधा देइछंती। सेमानकर तीव्र ईर्षा द्वारा चालित होई सेमाने तुमर खुशी एवं तुमर भविष्यत संभावना को बांधिबा पाई अंधकार कबरस्थान आधारित शक्ति एवं गुप्त जादू विद्यार भारी श्रृंखल व्यवहार करिसेंती। तेणु तुमे किपरि आगको बढ़ी पारिबो? मोर बंधुगण, तुमे सेही प्रकारर व्यक्ति जो माने थरे तुम हृदय रे किछि हासिल करबाको संकल्प नेले कोनोसी मूल्य रे अटकिब नाही जे पर्यंत तुमे एहाको सफल करिनाह। तुम भितरे एक जन्मगत क्षमता एवं एक ज्वलंता अग्नि रहिछि, एक विशाल संभावना जहाँ तुमर परवर्ती 7 पीढ़ीर जीवन को परिवर्तन करिबार शक्ति रखिछि। तुमर परिवार को राजकीय खुशीर जीवन प्रदान करिबार शक्ति अछि, एक आनंद जहाँ अन्य केही सेमानंको देई पारि नाहंती। किंतु जणे कौन करि पारिबो? कारण तुमर निज प्रियजन माने ही सेही विशाल संभावना को बंधन करिछंती एवं तुमर सेही अनन्य प्रतिभा को बांधि रखिछंती। कारण जेतेबेले एही लुक्कायित विश्वासघातक माने तुमर समानता, मानसिकता एवं तुमर सफलता हासिल करिबारे विफल हुअंती, से माने सीधा सड़क तंत्र मंत्र, कला जादू एवं दुष्ट मंत्रर भयंकर क्षेत्र को आश्रय नियंती। आज मु तुमको जहाँ प्रकाश करबाकू जाउछि, मु तुमको अनुरोध करुछि जे कोनोसी मूल्य रे एहाको हालुका भाबरे नेबार गंभीर भूल करंतु नाही। कारण यही सत्य प्रत्येक व्यक्ति प्रযোज्य जहाँकर जीवन गत किछि वर्ष धरी एक अदृश्य अंधकार द्वारा आच्छादित होइछि। प्रत्येक सकाळे तुमे उठी भाव हुए तो आज एक भल दिन हेब, निश्चित भावरे आज सब किछि ठीक होइजिब। तथापि संध्या हेबा बेलको परिस्थिति संपूर्ण भावरे तुमर नियंत्रण बाहर को चली जाइछि। एक भयंकर अंधकार छाया वर्तमान तुमर राशि एवं तुमर घर उपरे सक्रिय होई गलानी।
ଏକ ଛାୟା ଯାହାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଶୁଭ ଛାୟା ଯାହା ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମର ଘରର କାନ୍ଥ ସହିତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହା ତୁମ କାନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଗଭୀରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯାଉଛି? ଟଙ୍କା ତୁମ ହାତରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରହୁନାହିଁ। ଏହା ପାଣି ପରି ବହିଯାଏ, ରୋଗ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରୟାସରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଶରୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଜର୍ଜରିତ, ଯେପରି କେହି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି। ତୁମ ଘରର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଏହି ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯାହା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହସ ଏବଂ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ହଠାତ୍ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବା, ରାତିରେ ତାର ଅକଥନୀୟ କାନ୍ଦ ଏବଂ ତାର ବାରମ୍ବାର ରୋଗ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଦୂଷିତ ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିର ଖଣ୍ଡକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଚିରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ଚଳିଯାଏ। ତୁମେ ଏକା ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କର। ତୁମର ମନ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର ଭୟ। ସର୍ବୋପରି ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଯାଦୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଛାୟା ତୁମ ଉପରେ ଘୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ, ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ନିରନ୍ତର ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମର ଆଖି ଖୋଲି ତୁମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସାଥୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ କୁଆପଥର ଭିତରକୁ ଆଉ ଗଭୀରକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶ୍ରୟର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ଫସି ରହିଛ। ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହଁ କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀମାନେ ଘାସରେ ସାପ, ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେହି ମୁଖାକୁ ଚିରିଦେବି। ଏଠାରେ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ, ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟର ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ମଳ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁକିଛି ବାଜିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଆପଣ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତାର ଶିଖର ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ହେବାର ହଜାର ହଜାର କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଯେପରି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି
ଏବଂ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୂଷିତ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର କବରସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ରୀତିନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରୁ ଆପଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ପରି ପରମ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କର। ସେଠାରେ ଆପଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଏକ କଳା ସୂତା ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ କୁହ। ତାପରେ ତୁମେ ଏହି ସୂତାରେ ଏକ ଲୁହାର ତାବିଜ, ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା ମୁଦି କିମ୍ବା ଏକ ଲୁହାର ତାରଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ତୁମର ବେକ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଏହି ଧାତୁ ବସ୍ତୁଟି ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୁହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାତୁ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପଚାର 21 ଦିନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 12 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୌଣସି କଠୋର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଷ୍ଟ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସଫା ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାଗ ନଥିବ। ଲେମ୍ବୁର ଚାରିପାଖରେ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫୁଲର କଳି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଖଚିତ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ 21 ଥର ଘୁରାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘୁରାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ନୀରବରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୀତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେମ୍ବୁକୁ ଠିକ୍ ଅଧା କାଟିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୋରରେ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ଅଧାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଥରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପତନ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଛି, ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଉଠି ନିଜ ପାଦରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅ। ତୁମ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କର, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ତୁମ ଜୀବନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଆଜିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରଗତି ଏବେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳ କେବେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।